منال دكار مكلفة بالإعلام. اليوم ما زلنا متواصلين معكم في معرض الجزائر الدولي في يومه الثالث. مجمع رامي جا بجديد، نذكر منه ميلكي 1 لتر اللي جا اون باك. عندنا أيضا ميلكي 125 مليلتر الموجه لفئة الأطفال الصغار. عندنا أيضا رامي إنرجي درينك المشروب الطاقوي اللي جا في عبوات الكانات، يعني جا في حلة جديدة. الحمد لله يعني هذه المعارض الدولية تمكننا باش نتلاقاو بأكبر عدد من المستثمرين من الشركاء، لما لا نعقدوا شراكات عمل، اتفاقيات مع شركات أجنبية عفوا. نذكركم دائما أننا شركة تصدر للأسواق الخارجية، نصدر للأسواق الأوروبية الإفريقية وحتى الأمريكية. هذه المشاركة كانت إضافة قيمة لشركة رامي، كما قلت لك مكنتنا أننا نكون باتصال مباشر مع الجمهور. يعني كان عدد كبير من الزوار اللي جاوا ذوقوا منتوجاتنا وعجبهم الحال الحمد لله. علاقة جيدة، قلت لك الحمد لله احنا عندنا مستهلك وفي اللي دائما يحوس على الجديد ودائما يجي يذوق منتوجاتنا، يعني وبنفس اللي الحمد لله قعدت بنفس الجودة، منتوجاتنا قعدت دائما بنفس الجودة. نشكر منظمي هذا المعرض على هذه الفرصة اللي عطوها لنا، لأنها كما قلت أنها كانت إضافة قيمة للشركة، وإن شاء الله نتلاقاو في طبعة أخرى. السلام عليكم، معكم قوامي نور الهدى، مسؤولة ضمان الجودة في شركة غيال سناك بوليت اندستري. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production de pellets. Nous sommes aussi la deuxième entreprise في الجزائر وفي المغرب العربي. تشرفنا بمشاركتنا في الطبعة 55 من المعرض الدولي للجزائر، اللي كان حدث اقتصادي هام جدا، واللي من خلاله قدرنا نعرفوا بمنتوجاتنا الجديدة اللي دخلنا بها في هذه المرة، وين زدنا قدرنا نوضح لهم أكثر على منتوجنا وعلى كامل الخصائص ديالو. J'invite tous les producteurs de chips algériens باش يجوا يزورونا. احنا رانا متواجدين في البافيون U، نستقبلوهم avec grand plaisir ونمدوا لهم كل المعلومات اللازمة لهذا النشاط. عزوك حميش، مسؤول تجاري في شركة كروكس اندستري المختصة في صناعة مادة الشيبس بالجزائر العاصمة. المشاركة تاعنا في المعرض الجزائر الدولي 2024 كانت إيجابية، والهدف منها هو ترويج المنتوج وترويج الطنبولة اللي لونسيناها صافي 2 موا 200، والحمد لله لقت رواج كبير من طرف المستهلك الجزائري وخاصة في الجزائر العاصمة. والهدف تاعنا ثاني انه المنتوج تاعنا ما يكونش غير في الجزائر العاصمه، يكون في كاع الولايات، في كاع ربوع الوطن. وعليها اللي رانا اوني بريزون سور صالون ان شاء الله، ولقينا الحمد لله لقينا رواج كبير مام خاص بارابور ثاني لي ديستريبيوتور والموزعين في الشرق في الغرب حتى في الجنوب. نتمنى ان شاء الله التوفيق لشركه كروكس، سي اون سوسيتي جون. ان شاء الله تزيد تلقى رواج كبير اكثر من اللي راهي فيه، وان شاء الله نقتحموا مجال تاع الصادرات ان شاء الله. بريزونطاسيون دو مون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشكركم جزيل الشكر يعني على cette visite et nous donner l'occasion, nous donner la parole. C'est monsieur Ghané Rabah, en fait monsieur Chalika, en fait c'est un investisseur de la diaspora algérienne en France. On est venu ici afin de présenter un produit innovant qui est en fait ce qu'on appelle la technologie du panneau photovoltaïque. À savoir, en fait, elle n'est pas nouvelle, en fait, elle a quand même quelques décennies, mais la nouveauté, c'est la technologie mobile. Mobile, c'est-à-dire, en fait, c'est des conteneurs comme vous voyez en fait sur l'écran derrière moi. C'est quelque chose qui est innovant, qui peut servir notamment pour, en fait, là, on a eu l'occasion d'être visité par les autorités militaires algériennes qui seraient fortement intéressés par le produit, parce que c'est quelque chose qui les intéresse dans les déplacements de leur contingent ou de leur compagnie en fait militaire un peu partout sur le territoire. Pour les entreprises étatiques et également dans le privatif, pour le forage des puits, pour les chantiers en déplacement. C'est quelque chose d'innovant dans le sens où ça peut intéresser les défendeurs de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui respecte beaucoup l'environnement. C'est l'alternative climatique contre en fait ce qu'on appelle en fait
الطاقات التقليدية اللي هي en français en fait les énergies fossiles qui polluent énormément. Question d'économie, c'est quelque chose de très rentable, de très économique. Ça divise en fait le coût par 2 voire par 3. Et c'est quelque chose de très intéressant et qui est peut-être un coût d'investissement dès le départ, mais qui est très rentable à la fin. C'est-à-dire il y a un fort retour d'investissement. Où on l'associe avec un autre produit, en fait, c'est l'eau atmosphérique que mon collègue, en fait, mon associé dans le projet, va vous présenter, Inch'Allah. Ben voilà, en grossièrement, c'est un petit peu, c'est ça le concept. C'est une entreprise française avec un savoir-faire français et une technologie française qui s'appelle Ecoson France. Mais nous, en fait, on a apporté en fait, sur le marché algérien parce qu'on a envie de contribuer autant que la diaspora algérienne, de contribuer en fait à l'économie locale, de créer en fait de la richesse locale, de créer en fait de l'activité et de l'emploi pour nos jeunes. L'intérêt dans tout ça, c'est pas de l'importation, c'est répondre en fait à l'appel de Monsieur le Président, Monsieur Tebboune, qui est tout simplement en fait l'investissement local, c'est création de l'emploi, création d'entreprise, création d'un savoir-faire algérien. Alors, Mohamed Derar, donc Sharfin, j'ai en charge en fait les recherches de nouvelles technologies, mais aussi la relation internationale sur l'implantation de nos produits. Donc en complément de la technologie qui vous a été présentée par mon collègue, là on apporte la deuxième solution. Aujourd'hui on a deux thématiques qui sont importantes, c'est l'énergie et l'eau. Donc l'eau et l'énergie sont réunis à eux deux. On arrive à alimenter un territoire désuet d'eau, d'énergie, voire très isolé. On a quelques secteurs et quelques pays qu'on a installés, notamment le Sénégal ou certains pays d'Afrique, mais aussi dans les pays d'Asie, où on apporte une solution notamment dans le cadre du sanitaire ou de l'humanitaire, où là on a vraiment des secteurs très isolés où ils ont besoin d'avoir d'eau et en énergie. Ce système d'eau, ce qui est intéressant et ce qui est avantageux, c'est qu'il est mobile. On a développé toutes les solutions mobiles pour être très efficace et apporter une réponse immédiate, pratique et adaptable à tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux et à toutes les villes. Ça, en travaillant sur les nouvelles technologies, on sont toujours dans l'économie verte. On a réfléchi, en fait, on a créé donc un système, une technologie qui consiste à récupérer l'eau atmosphérique. Et aujourd'hui, on est en capacité de produire de 250 litres par jour à 10 000 litres par jour d'eau pure. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir une possibilité d'alimenter un village entier, d'alimenter un secteur, un chantier, voire un théâtre d'opération militaire ou tout simplement un chantier de construction qui se trouve dans une zone complètement isolée, mais aussi dans des situations très, très sanitaires, humanitaires et autres qui dans des zones très isolées. Mais on a développé la technologie jusqu'à même alimenter aujourd'hui des promoteurs, des promotions immobilières, c'est-à-dire dans un immeuble. Aujourd'hui, on le sait, dans certains territoires du monde, mais en particulier en Algérie, on a deux complications, on a l'eau et l'énergie. Du coup, ça apporte une solution complètement indépendante. Avec un immeuble, par exemple, qui est équipé de notre solution solaire, voire avec la solution apportée avec l'eau, on installe tout le système sur les toits des immeubles et on peut fournir toutes les habitations de l'immeuble, appartement par appartement, en eau potable, 24 heures sur 24, quelle que soit la période de l'année. On a juste besoin d'une hydrométrie et d'une humidité entre 6 et 9% d'humidité. Avec 6 et 9% d'humidité, on peut produire jusqu'à 10 000 litres d'eau pure à fournir à la population et à l'utilisateur. Donc, alors, l'avantage, c'est que demain, on a un territoire qui est quand même assez grand. On a l'Algérie, c'est qu'en dehors des grandes villes, quand on descend un peu plus dans le sud, plus on descend, plus on est isolé. Donc il y a un moyen. Donc l'avantage, c'est pouvoir développer, quel que soit l'endroit où on est. Vous pouvez développer de l'agriculture, par exemple, dans un secteur désertique. On a des agriculteurs qui ont été très intéressés parce qu'ils se trouvent dans des situations des endroits très éloignés et qui n'ont pas de ressources, ni eau, ni électricité, ni énergie. Ou tout simplement des éleveurs de poules, ou autres bétail. Et ce qui fait qu'avec cette nouvelle technologie, on arrive à rendre viable, j'allais dire presque le désert pratiquement, mais à ça on a aussi une autre option, enfin en tout cas notre intérêt qui est quand même celui d'être, faisant partie d'une diaspora algérienne, on a quand même été très influencé, en tout cas très heureux d'entendre les propositions et les invitations de notre président, enfin le président Tebboune, avec tous ses accompagnements, son soutien à la diaspora algérienne sur l'investissement et le développement sur l'Algérie. Et on a juste répondu à l'appel, et pour utiliser une métaphore, c'est comme une mère qui appelle ses enfants
en disant voilà, revenez à la maison en fait. Et donc nous, on a vraiment envie, on a cœur à développer ces activités et à apporter cette technologie, former localement. Et l'objectif demain, c'est de créer une unité de production locale, de produire localement, distribuer localement, vendre localement et pourquoi pas faire partir, plutôt de faire venir. Maintenant, on fait inverser le rôle, c'est de faire partir d'ici vers les autres pays, notamment du Maghreb et pourquoi pas l'Afrique. Et l'Algérie devient, au-delà d'être un centre, au centre du monde géographiquement placé, elle devient le centre névralgique, économique et attractif pour notre jeunesse future et pour nos agriculteurs, nos investisseurs locaux.